सहकार मजदूर यूनियन INTUC का 75 ईयर्स प्लैटिनम जुबली सेलिब्रेशन GHMC हेड ऑफिस पे हुआ। यहाँ पर 4000 परमानेंट कॉन्ट्रैक्ट आउटसोर्सिंग एम्प्लॉयज यहाँ पर गैदर हुए। यहाँ पर तमाम ट्रेड यूनियन लीडर्स का फेलिसिटेशन हुआ। भी हनुमंतराव साहब आए, हमारे रामलो नायक साहब आए, कॉरपोरेटर्स आए और गवर्नमेंट के जो लीडर्स हैं चिन्ना रेड्डी साहब को भी आए और यूनियन को सपोर्ट करने के लिए, GHMC एम्प्लॉयज़ को सपोर्ट करने के लिए बात किया गया। यहाँ पर परमानेंट एम्प्लॉयज़ के बहुत सारे इश्यूज पेंडिंग है। पिछली जो BRS की सरकार थी, GHMC को नेगलेक्ट किया गया था। अभी कांग्रेस की सरकार आई है। हम डिमांड करते हैं सहकार मजदूर यूनियन से, जो चार्टर ऑफ डिमांड है GHMC एम्प्लॉयज़ का, उसको पूरा करना चाहिए। GHMC एक सोसाइटी का बैकबोन है। यहाँ पर सैनिटरी वर्कर्स काम करते हैं, एंटोमोलॉजी वर्कर्स काम करते हैं, ट्रांसपोर्ट वर्कर्स काम करते हैं, UBD वर्कर्स, टैक्स कलेक्शन, रेवेन्यू कलेक्शन, हमारे टाउन प्लानिंग सेक्शन के एम्प्लॉयज, इंजीनियरिंग के एम्प्लॉयज, ये बहुत बड़ा इंटरेस्ट है। इनके पास PRC फिक्सेशन नहीं हो रहा है, उसका डिमांड है। और कॉन्ट्रीब्यूटरी पेंशन स्कीम को निकालकर ओल्ड पेंशन स्कीम में लेकर आने का है। जो एम्प्लॉयज 2004 के बाद अपॉइंटमेंट हुआ है, उनको पेंशन नहीं है, उनको पेंशन देना चाहिए। गवर्नमेंट 5 स्टेट में इंडिया की आई है, वहाँ पर कांग्रेस गवर्नमेंट है, वहाँ पर जो है ओल्ड पेंशन स्कीम को लाया गया। तेलंगाना में भी कांग्रेस सरकार आ गई है। हम चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी साहब को डिमांड करते हैं कि गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ को कॉन्ट्रीब्यूटरी पेंशन स्कीम से निकालकर ओल्ड पेंशन स्कीम में लेकर आइए। जो पिछली सरकार ने, KCR गवर्नमेंट ने जो कॉन्ट्रैक्ट वर्कर को परमानेंट करने का वादा किया था, वो नहीं किया। तो ये सरकार अच्छी सरकार है, वर्कर के हित की सरकार है, पब्लिक के हित की सरकार है। आज बहुत हाई टाइम हो गया है कॉन्ट्रैक्ट वर्कर्स को परमानेंट करना, उनको सोशल प्रोटेक्शन। यहाँ पर ऑफिसर जब चाहे जब निकाल देता है, एब्सेंट कर देता है, एक्सप्लॉयटेशन है। तो परमानेंट कर देंगे तो एक्सप्लॉयटेशन जाएगा, उनको सोशल प्रोटेक्शन आएगा। हेल्थ का मेडिकल चेकअप यहाँ पर नहीं है, कई एक्सीडेंट्स होते हैं, कोई कंपनसेशन नहीं दिया जाता है। हम डिमांड करते हैं कि हर परमानेंट एम्प्लॉयज़ को, जैसा कि सेक्रेटेरिएट एम्प्लॉयज़ को 125 गज की जगह मिली है, परमानेंट एम्प्लॉयज़ को, GHMC के म्यूनसिपल एम्प्लॉयज़ को 125 गज का ज़मीन देना चाहिए, जैसा सेक्रेटेरिएट एम्प्लॉयज़ को दिया है। क्योंकि ये दलित समाज से आते हैं, SC ST से आते हैं, इनके पास घर नहीं है, किराए के घर में रहते हैं। ये लॉन्ग डिमांड है। GHMC में 5500 परमानेंट एम्प्लॉयज़ है। 5500 के लिए सराउंडिंग एरिया में 125 स्क्वायर यार्ड्स पे जो है उनको घर ज़मीन मिलना चाहिए। और हेल्थ कार्ड ऑन पार विद गवर्नमेंट एम्प्लॉयज हेल्थ कार्ड मिलना चाहिए। यहाँ पर 3 लाख का हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम है, वो 3 लाख बस नहीं हो रहा है। कम से कम हेल्थ कार्ड मिले, जब 3 लाख को 15 लाख में जो है कवरेज लेकर हेल्थ पॉलिसी और हमारे परमानेंट एम्प्लॉयज को देना चाहिए। जो ट्रांसफर का इश्यूज है, बहुत सारे एम्प्लॉयज में अनट्रस्ट है कि ट्रांसफर कहाँ पर डालेंगे। हमको चार मीनार के एम्प्लॉय को निकाल के पटनचरू में डाल दे रहे हैं, इससे बहुत इनकन्वीनियंस हो रहा है। हम चाहते हैं कि एम्प्लॉयज का कंसेंट लेकर ट्रांसफर किया जाए। बहुत बहुत शुक्रिया। इलेक्शन और यूनियन इलेक्शन का 2018 में यूनियन इलेक्शन मेजॉरिटी वर्कर्स इलेक्शन हुआ है GHMC में। 2018 के बाद 2020 में होने का था, 20 के बाद पेंडिंग है। कोई कलेक्टिव बार्गेनिंग एजेंट नहीं है यहाँ पर। हम डिमांड करते हैं रेवंत रेड्डी साहब को, GHMC पे फोकस करिए। GHMC में कलेक्टिव बार्गेनिंग एग्रीमेंट करने के लिए रिकॉग्नाइज यूनियन नहीं है। मेजॉरिटी वर्कर्स के लिए रिकॉग्निशन के लिए यहाँ पर हमने लेटर ऑलरेडी दे दिया है, देकर भी 2 साल हुआ है, लेकिन अब तक इलेक्शन नहीं लगाया है। ये स्टार्टिंग ऑफ द मीटिंग है, समझिए। हर वार्ड में, हर सर्कल में, हर गोल में मीटिंग होगी अभी। और लेबर डिपार्टमेंट में जाकर धरना कर हम जो है इलेक्शन का प्रपोजल लाकर GHMC में रिकॉग्नाइज इलेक्शन होगा, तो जो ही जब ही कलेक्टिव बार्गेनिंग एग्रीमेंट हो पाएगा। వసంతాలు పూర్తి చేసుకుంటున్న సందర్భాన నిర్వహిస్తున్న ఈ సభకు అధ్యక్షత వహిస్తున్న ఆదిల్ గారు, అదేవిధంగా వేదిక మీద ఉన్న పెద్దలు హనుమంతరావు గారు, తర్వాత చిన్నారెడ్డి గారు, ప్లానింగ్ కమిషన్ చైర్మన్ గారు, వేదిక మీద చాలా మంది పెద్దలు ఉన్నారు. 75 వసంతాలు పూర్తి చేసుకొని ఇవాళ ఇంత ఘనంగా సభ జరుపుకోవటం అంటే అది మామూలు విషయం కాదు. ఒక కుటుంబాన్ని నడపాలంటే రోజు టెన్షన్లు ఉంటాయి. ఒక కాటిని తెచ్చి ఒక సంఘంగా 25 ఏళ్ళుగా నడుపుతున్నారు సంఘాన్ని. 75 ఏళ్ళంటే నేను గుర్తు చేసుకుంటున్నా. ఇప్పటి నుంచి కార్మికుల హక్కుల పరిరక్షణ కోసం పనిచేసింది. అందుకని మున్సిపల్ శాఖ మజ్దూర్ యూనియన్ గారికి పక్షి జీవితంలో జన్మదినం ఇట్లలో ఇవాళ సంఘానికి కూడా జన్మదినం, 75వ జన్మదినం. ఒక ముఖ్యమైన మైలురాయి జీవితంలో
75 ఏళ్ళు నడిచిన యూనియన్కి ఇవాళ ఈ సభ జరుపుకుంటున్నందుకు నేను నా తరఫున అయిపోతున్నటువంటి ఒక సమయం ఇది. ఈ ప్రైవేట్ అయిపోతున్నటువంటి సమయంలో మనం ఈ మీటింగ్ పెట్టుకుంటున్నామంటే ఆ ప్రైవేట్ అవుతున్న సమయంలో వచ్చిన కొత్త సమస్యలకు మనం పరిష్కారం చెప్తాం. మొత్తం ప్రైవేట్కి అప్పచెప్తున్నాం. పనికిరాదు అని చెప్పి ఎన్నికలకు ముందు కేసీఆర్ వాళ్ళు మాట్లాడి కానీ ఎన్నికలు అయినాక ఏం చేసేదంటే రామ్కీ కంపెనీకే మనం మొత్తం అప్పచెప్పే పనులు అప్పచెప్పి మన కార్మికుల మిత్రులు ఏం చెప్తున్నారంటే లెక్కలేసి మనం నడితే తక్కువ ఖర్చు అవుతుంది, కంపెనీ నడితే ఎక్కువ ఖర్చు అవుతుంది, ఇది ఎట్లా లాభం అని చెప్పి వాళ్ళు కార్మికులకు అప్పచెప్తే మేము పనిచేస్తాం కదా అని అడుగుతున్నారు. ఈ విషయం మీద పెద్దలందరూ ఉన్నారు. తప్పకుండా ఒక చర్చనైతే సీరియస్ గా జరగాలి. ఎట్లా నడిపితే హైదరాబాద్కు లాభం. ఎందుకంటే హైదరాబాదు రోజు రోజుకు విస్తరిస్తున్నది, హైదరాబాద్ రోజు రోజుకు విస్తరిస్తున్నది, పెద్దదవుతున్నది, చెత్త ఎక్కువైతున్నది. ఈ చెత్తను ఎట్లా ఏరిపారేయాలి, హైదరాబాద్కు కష్టం కాకుండా ఎక్కడ వేయాలి, హైదరాబాద్ ప్రజలకు ఇబ్బంది కలగకుండా ఎట్లా దాన్ని ఒడగొట్టాలి, దాన్ని తిరిగేటువంటి ఈ స్వీపర్స్ కూడా దాంట్లో రోజు పొద్దుగాల 4ంటికి 5ంటికి వస్తారు కదా. చాలా సార్లు ఏమవుతుందంటే లైట్లు ఉండవు, వెలుగు రాదు, ముఖ్యంగా చలికాలం పూట అయితే ఆ కోట్లు వేసుకొని రోడ్లని చూస్తుంటే చాలా సార్లు యాక్సిడెంట్లు జరుగుతుంది. యాక్సిడెంట్లు అయినా భయపడకుండా ఆ రోడ్లను ఊడుస్తూ పరిశుభ్రంగా ఇయ్యాల. హైదరాబాద్ అంటే ప్రపంచానికి ఒక గొప్ప పేరు వచ్చింది. ఇంత పరిశుభ్రంగా ఏ నగరం లేదు అని పేరు వచ్చింది. ఆ నగరానికి మరి ఇంత పేరు తెచ్చింది. ఎన్నో అవార్డులు వచ్చినాయి ప్రపంచంలో, భారతదేశంలో హైదరాబాద్కు అవార్డులు వచ్చినాయి. అందరికీ అవార్డులు గట్టుగా గీతాలు. ఈ విషయం మీద మరికొంత మనకు భద్రత, ఉద్యోగ భద్రత కూడా దొరకాలి. ఈ విషయాల మీద కూడా మనం చర్చ చేసుకోవాల్సిన సమయంలో ఉన్నాం. ఈ సమస్యల మీద రోజు కార్మికులు ఇబ్బంది పడుతూనే ఉన్నారు. అటు ఆదిల్ గారేమో ఈ సమస్యలన్నీ మాట్లాడుతున్నారు. రోజు మాట్లాడుతూ ఈ పరిష్కారం పెట్టడానికి ఒక ప్రయత్నం చేస్తున్నాం. అంతర్గతంగా చర్చ చేస్తున్నాము, నోట్స్ తయారు చేస్తున్నాము, గవర్నమెంట్కి ఇస్తున్నాము. ఇంకా అధికారుల దృష్టికి పోలేదు. మన అదృష్టానికి ఇక్కడ చిన్నారెడ్డి గారు ఉన్నారు, హనుమంతరావు గారు ఉన్నారు. వీరిని మనం ఇవాళ ప్రత్యేకంగా కోరవలసింది ఏంటంటే ఈ మున్సిపల్ కార్మికుల యొక్క సమస్యల మీద కొంచెం ప్రత్యేకంగా దృష్టి పెట్టాలి. ఓ రోజు అవసరమైతే వారితో పాటు రాముల్ నాయక్ గారు మన దగ్గర గతంలో కార్పొరేటర్గా పనిచేసి అపారమైన అనుభవం ఉన్న విజయ్ గారు, వీళ్ళందరూ కూడా ఇక్కడ ఉంటారు. ఒకరోజు జగత్ప్రసాద్ గారు ఉన్నారు, వారికేమో సింగరేణి అనుభవం బాగా. కూర్చొని మనం ఒకసారి ఇక్కడ ఉన్నాం, మిగతా చాలా సీనియర్ ఉన్నారు, ఇలా లైఫ్ టైం అచీవ్మెంట్ కింద వాళ్ళందరినీ పెద్దలకు, కార్మికులకు, సూపర్వైజర్లకు నమస్కారం. ముందుగా మీ అందరికీ కూడా 75 years కంప్లీట్ చేసుకోవడానికి సందర్భంగా మీ అందరికీ శుభాకాంక్షలు తెలియజేస్తూ, మరి జిహెచ్ఎంసీ అంటేనే శానిటేషన్ అంటేనే జిహెచ్ఎంసీ అని అందరూ తెలిసిన విషయమే. ఈరోజు దేశంలో హైదరాబాద్ నంబర్ 1 సిటీగా ఎదుగుతుందంటే అందులో ముఖ్యమైన పాత్ర మనందరి కార్మికులకి అని చెప్పి ఈ సందర్భంగా తెలియజేస్తున్నాను. గత జరిగినటువంటి అసెంబ్లీ ఎలక్షన్స్ టైంలో జూబ్లీహిల్స్ కాన్స్టిట్యున్సీలో కార్మికులతో ఒక సమావేశం ఏర్పాటు చేసినప్పుడు మన నేత రాహుల్ గాంధీ గారు రావడం జరిగింది. రాహుల్ గాంధీ గారికి మీ అందరి కార్మికుల యొక్క కష్టం, కార్మికుల యొక్క వృత్తిపరంగా పూర్తి అవగాహన రాహుల్ గాంధీ గారికి ఉన్నది. ఆ రోజు కార్మికులతో స్వయంగా మాట్లాడడం, మీకున్నటువంటి సమస్యల్ని ఆయన నోట్ డౌన్ చేసుకోవడం నా కళ్ళారా చూసినటువంటి విషయం. నేను ఆయనతో పాటు ఆ సమావేశంలో ఉన్నాను. మీ అందరి సమస్యల్ని తప్పకుండా నెరవేరుస్తామని చెప్పి ఆ రోజు మాట్లాడడం జరిగింది. మరి మీ అందరి ఆశీర్వాదంతో కాంగ్రెస్ పార్టీ అధికారంలో రావడం, మరి రేవంత్ రెడ్డి గారు కూడా ప్రభుత్వం ఏర్పడగానే ఈ యొక్క సమస్యలు పైన పూర్తి సర్వే చేసి మీ సమస్యను పరిష్కరించాలని చెప్పి ఆ రోజు చెప్పడం జరిగింది. మీ యూనియన్ సభ్యులతో కూడా మీటింగ్ రేవంత్ రెడ్డి గారు పెట్టడం జరిగింది. రిపీటెడ్ ఎలక్షన్స్ రావడంతో ఆలస్యం అవుతుంది. తప్పకుండా ఈ ఏవైతే డిమాండ్స్ ఇప్పుడు పెద్దల దృష్టికి తీసుకొచ్చినారో తప్పకుండా మరోసారి రాముల్ నాయక్ గారు, విజయరెడ్డి అక్క గారు,
మన హనుమంతన్న యూనియన్ సభ్యులు రేవంత్ అన్న దృష్టికి తీసుకెళ్తే తప్పకుండా మీ యొక్క డిమాండ్స్ నెరవేరుస్తారని చెప్పి ఈ సందర్భంగా మేము కూడా తెలియజేసుకుంటూ మీ యూనిట్కి ఏ సపోర్ట్ కావాలన్నా మీ భవిష్యత్తు కార్యాచరణకి ఏ రకమైన సపోర్ట్ కావాలన్నా మేము ఉంటామని తెలియజేస్తూ తప్పకుండా కార్మికుల పట్ల అనుక్షణం మేము నిలబడతామని తెలియజేస్తూ 75 years సెలబ్రేట్ చేసుకోవడంలో నేను కూడా ఈ యొక్క సమావేశంలో పార్టిసిపేట్ చేయడం చాలా సంతోషంగా భావిస్తూ అందరికీ కూడా మరోసారి శుభాకాంక్షలు. లోకల్ కార్పొరేటర్ విజయారెడ్డి గారు, ఐఎన్టీసీ మన గిరవ్ ప్రసాద్ గారు, బాబర్ మిర్జా గారు, ప్రభాకర్ గారు, ఇప్పుడు వచ్చినటువంటి యాదవ్ గారు, చాలా మంది వ్యక్తులు వచ్చిండ్రు. ఇది ఏమిటి మామూలు మీటింగ్ కాదురా బాబు, 75 ఏళ్ళ కింద పుట్టిందని అప్పుడు నేను కూడా అప్పుడప్పుడే పుట్టినట్టున్నారు. ఒకటే 19కి ఎవరు మన వర్కింగ్ ప్రెసిడెంట్ అయినటువంటి ఫాదర్, ఆయన పేరు ఏంటంటే సర్ఫాజ్ షరీఫ్ గారు. కొడుకు కూడా అదే పని చేస్తుంటారు వాళ్ళు. ఇప్పుడు కొత్తగా రాజకీయాలు వచ్చిన వాళ్ళు తెల్లారే కొడుకును ముందు చేస్తుంది. చాలా రోజుల తర్వాత వచ్చింది చెప్పండి. ఎమ్మెల్యే కాగానే ఆయన కొడుకు, లేకుంటే తమ్ముడు, లేకుంటే సినిమా యాక్టర్లు అదే పని, ఇలా ఇదే పని చెప్పండి. ఇక వేరొకటి ఛాన్స్ ఏడు ఉంటుంది. మా సఫాయి కర్మచారులు ఒక సఫాయి సన్మానం చేసి ఆవిడేవారు ఒక ఆమె విడు రామ ఒక నేను సన్మానం చేస్తారా అసలు కట్ట రావే ఒక రోజు ఒక అన్నింటిలో గుర్తొస్తాయి పెట్టే అది అండి హనుమంతరావు గారి గుండె. ఎందుకంటే ఎక్కడైతే కష్టాలు ఉన్నాయో అక్కడ హనుమంతునికి ఆ ప్రేమ హృదయంతో ఆ సఫాయి కార్మికులకి సన్మానం చేసి సఫాయి రూపాయలకు నేత ఉండింది. ఒకసారి గట్టిగా చెప్పండి అంటే మీ వెంట నేనున్నాను అంటూ హనుమంతన్న మా సఫాయి కార్మికులకు అండగా ఇచ్చారు. ధన్యవాదాలు. మిత్రులారా, ఐఎన్టీసీ నాయకుడుగా సంజీవ రెడ్డి గారి నాయకత్వంలో ఈనాడు కూడా ఇప్పుడు చాలా డిమాండ్ చెప్పిండు. ఏది ట్రాన్స్పోర్ట్ వల్ల చెప్పిండు, డ్రైవర్లో చెప్పిండు, సఫాయి ఊపేటోళ్ళలో చెప్పిండు. 4 రాత్రికి లేస్తారు, ఊపుతారు. ఎవడన్నా ఇవాళ రేపు మందు వస్తున్నాక ఏం జరగలేదండి. వేసుకుంటేనంటే నువ్వు ఎగిరిపిల్లల సంగతి దేవుడు నిన్నమా కదా. కానీ పని చేస్తున్నారు. మీకు సరి అయిన న్యాయం జరగాలనేది మా ఆలోచన. అదేవిధంగా ఈనాడు డ్రైవర్లు కానీ అంతా ఇలా అవుట్ సోర్స్ అంటుంటారు. మీ అమ్మాయి ఏం అవుట్ సోర్స్ బాబు? బయట వాళ్ళకి తెచ్చి పెడతారు, ముందు కదా ఉద్యోగం ఇస్తే పర్మనెంట్ అవుతుందట. మనం ఆ తర్వాత రిటైర్డ్ అయినాక పెన్షన్ ఇవ్వాలి. మరి రిటైర్డ్ అయినాక ఏం చేయాలి చెప్పు. శాతం అవుతుందమ్మా. ఇప్పుడు అంటే ఊపుతున్నాం. మా రాజీవ్ గాంధీ కూడా ఒక మంచి పని చేసిండు. ఇంతకుముందు మన ఈ ఊరికి వెళ్ళి ఆ ఊరికి చేస్తే ఫోన్లో ఇంట్లో సూర్యాపేట ఏం మాట్లాడుతున్నా ఆయన వస్తుంది. ఇప్పుడు అమెరికా, లండన్ మాట్లాడుతుందా లేదా? నీ మొగడు ఫోన్ చేసిండు అనుకో, ఏడు పెట్టే 3వ గల్లీలు ఉందన్నా టేబుల్ పెట్టే తిను అప్పుడు అవ్వలేదా? ఇదంతా మనం డెవలప్ చేసినవా లేదా? కానీ అప్పుడప్పుడు మీరు మర్చిపోతుంది. అమ్మాయి ఎలక్షన్ రాగానే 500, 1000 ఇవ్వగానే అంతే ఓటేస్తుంది. దండం పెట్టాలి. ఈ పని చేయకుండా, ఈ పైసలు తీసుకునే పని చేయకుంటే బాబాసాహెబ్ అంబేద్కర్ రాజ్యాంగం రాసిండు అని అంబానీకి ఒకటే ఓటు, నీకు అదే ఓటు. కానీ మీ ఓట్లు అప్పుకుంటున్నది నీకు ఆత్మహత్య. ఈ పని చేయకుండా ఒకరోజు తాగుతాడు, ఒకరోజు తింటాడు, చికెన్ మటన్ తెస్తాడు, అయిపోయి ఇక తెల్లారి నుంచి రేపేదా నేను పని గురించి పోతాం అనుకో ఊటే తీసుకున్నాను అంటారా? ఎలక్షన్ లో మీరు పని చేస్తే గల్ల బట్టి అడగాలి. మా సోదరు ఉన్నది పని చేస్తే గుర్తింపు వస్తుంది. అది మీరు తెలుసుకోవాలి. ఈ ఎలక్షన్ రాగానే వస్తుంది. నేను మొన్న ఎలక్షన్ లో క్యాండిడేటింగ్ పోయినా నల్గొండ పోతే, నల్గొండ గారు ఖమ్మం పోతే ఏమన్నాడు, ఇవన్నీ ఎందుకు చెప్తారు అనిపిస్తుంది. ఇందిరాగాంధీ ఇచ్చింది, ఇవి ఇచ్చింది, అన్ని మాకు తెలిసి అవతలోడు ఎన్ని ఇస్తుండు.
నువ్వేం ఇస్తావు అవతల కూడా ఇస్తుందంటే అవతల కూడా 500 ఇస్తుంది 1000 ఇస్తే నీకు వేస్తాను. ఇక ఈయన దండం పెడతా ఈ మాట మొదలే చెప్తే వెళ్ళిపోదు కదా. అంటే డబ్బులకు అమ్ముతున్నారక్క. ఇందిరాగాంధీ దేశానికి త్యాగం చేసిందా లేదా? రాజీవ్ గాంధీ నాడు సెల్ ఫోన్లు వచ్చినాయా లేదా? 2 ఉన్నట్టు ఒక చేతిలో ఫోన్ పోతుంది ఉన్నాడా లేదా? ఇవన్నీ మేము చేసింది మీరు మర్చిపోతారు. ఎలక్షన్ రాగానే డబ్బులు డబ్బులు డబ్బులు. నా దగ్గర ఏముంది నేను ఈ గారికి వచ్చిన ఇందిరాగాంధీ గుర్తుపట్టింది, రాజీవ్ గాంధీ గుర్తుపట్టిండు, సోనియా గాంధీ పనిచేసిందని గుర్తింపించుడు. ఇప్పుడే మా చిన్నారెడ్డి మాట్లాడేవాడు యువజన కాంగ్రెస్ ఉన్నప్పుడు పాత పట్టణంలో 50 రోజులు పాదయాత్ర చేసిన. అప్పటిదాకా ఊగకపోతుడు హనుమంతుడు ఏ గల్లి ఊగలే ఊగడమే కాదు చేస్తే కదా వస్తున్నాం. లైన్ సున్నం కూడా వేస్తున్నదా లేదా? ఇంతకుముందు సున్నం లేకుండా ఇప్పుడు సున్నం కూడా వేస్తున్నారా లేదా? ఎందుకంటే మీరు పని చేసినట్టు గుర్తింపు మీరు పని చేస్తున్నారు కానీ మీకు సరి అయిన న్యాయం జరుగుతుంది. కానీ ఇవాళ ఏదైనా 10 ఏళ్లలో పాపం జై తెలంగాణ అనే పేరు మీద ఓట్లేస్తే ఆడ పార్టీనే మార్చిపడేసి పోయి తెలంగాణ అంటే బీఆర్ఎస్ అట అందరూ అంటుంది. ఏం దాకా తెలంగాణ పోయి బీఆర్ఎస్ అంటే వచ్చింది అప్పుడు కాలేదా? దాంతో మీరు పని చేసింది ప్రగతి భవన్ కట్టిండు. అందులో ఎప్పుడైనా పోయినా ఊరికే రోజు పోయిందా? నువ్వు పోతావు ఆడ డ్యూటీలు ఉన్నోడు పోతాడు. నువ్వు చెల్లెని ఎప్పుడైనా దొరికిపోయి వాడికి ఆడ ఎవరికి అలవకనే పోతుండే ఒక్కరే ఉంటుండే. ఇక సెక్రటరీ మంచిగా కట్టిండు. లోపలికి ఎవడని పోయినా ఓన్లీ మీ ఊసేటోనే పోతుంది. మీకే అదృష్టం కట్టి వచ్చింది. అది కూడా ఊసేది లేకుంటే మీకు కూడా ఛాన్స్ లేకుండా. ఇప్పుడు మా రేవంత్ రెడ్డి వచ్చిన అందరినీ రమ్మంటుండే ఒకటి ప్రగతి భవన్లో పోతున్నాం. స్వేచ్ఛ ఎవడే కానీ పదవులో ఉన్నప్పుడు 10 మందిని కలుస్తేనే ప్రాబ్లం తెలుస్తుంది, బాధం తెలుస్తుంది. వీడు ఎవరు కలవట్లేదు. నేను చెప్పింది అయినా వీళ్ళ పని చేయడు. రైతులకు పోయి చెప్తాడు అప్కి బార్ కిసాన్ కి సర్కార్ అని ఏది మహారాష్ట్ర పోతుంది. ఈడున్న రైతులకు ఒక పైసలు చచ్చిపోయిన వాళ్ళకు ఆడ పోయి బీహార్లో పంజాబ్ ఇచ్చిందా లేదా? కనుక ఈనాడు రేవంత్ రెడ్డి వచ్చిండు. ఇప్పటి వరకు మన కోదండరాం చెప్పిండు, అదేవిధంగా చిన్నారెడ్డి చెప్పిండు, మా వర్కింగ్ ప్రెసిడెంట్ చెప్పిండు.